Hello guys. Today's session is finding buyer intent keywords with AI. Okay. మన previous session లో we have discussed different types of keywords and ఆ keywords ఎలా generate చేయాలి, ఎలా validate చేయాలి and AI keywords కి AI tools యూస్ చేసాము and search volume, keyword difficulty, keyword potency ఇవన్నీ కూడా మనం previous session లో discuss చేసాం. When coming to this session, okay, we are going to discuss about finding buyer intent keywords. Okay. Before that, మనకి ఒక వెబ్సైట్‌కి ట్రాఫిక్ రావడం అనేది చాలా ఈజీ ఉంటుంది. బట్ కస్టమర్స్ రావడం అనేది ఇట్స్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ జాబ్. ఓకే. సో, మెనీ వెబ్‌సైట్స్ ఏం చేస్తారంటే చాలామంది కూడా రాంగ్ కీవర్డ్స్ కోసం ఆ రాంగ్ కీవర్డ్స్‌ని కూడా టార్గెట్ చేసి థౌసండ్స్ ఆఫ్ విజిటర్స్‌ని వెబ్సైట్ యొక్క ట్రాఫిక్‌గా కన్వర్ట్ చేస్తారు. బట్ getting quality leads from that website is very difficult. Okay, getting quality leads from that website is very difficult. The reason is simple: they target the wrong keywords. For example, if you focus on worst advertising agency, okay, if you focus on or if you target worst advertising agency in Hyderabad, okay, మీ వెబ్సైట్ టాప్ రావచ్చు. ఓకే, ఆ టైంలో మీకు ట్రాఫిక్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బట్ మనకి ఎటువంటి లీడ్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు. ఓకే, దట్ మీన్స్ if you focus on some random keywords, you may get thousands of traffic to your website. Okay, but that traffic doesn't convert into leads. So, if you want to get proper leads and sales, okay, you have to focus on buyer intent keywords. Okay, with the help of some AI tools like ChatGPT and Gemini. Okay, first of all, why are buyer intent keywords are important? Okay, why are buyer intent keywords are important? First thing is buyer intent keywords are the keywords. Okay, when coming to the definition, buyer intent keywords are the keywords used by people who are close to making a decision. Who are close to making a decision. That means ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ని పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఓకే, దట్ మీన్స్ మీరు ఏ విధంగా వెతుకుతారు? ఓకే, మొబైల్ ఫోన్స్ అండర్ 50,000. ఓకే, మొబైల్ ఫోన్స్ అండర్ 50,000. దట్ కమ్స్ అండర్ బయర్ ఇంటెంట్ కీవర్డ్. దట్ మీన్స్ మీరిప్పుడు మొబైల్ ఫోన్స్ అండర్ 50,000 అనే ప్రాపర్ కీవర్డ్‌ని మీరు సెర్చ్ చేస్తున్నారంటే, మీరు ఆ యొక్క పర్టిక్యులర్ ప్రొడక్ట్‌ని కొనే పొజిషన్‌లో ఉండి, ఓకే. అంటే మీరు ఒక మొబైల్ కొనాలనుకుంటున్నారు. దానికి ముందు మీరు డెసిషన్ తీసుకునే పొజిషన్‌లో ఉన్నారన్నట్టు. ఓకే. సో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ సేల్స్, నాట్ ట్రాఫిక్, యూ హావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ buyer intent keywords. And here we have two types of buyer intent keyword, that is lower buyer intent keyword and high buyer intent keywords. Okay, the first thing is what is SEO. Okay, first thing is what is SEO. It's an example. Okay, it is a informational keyword. Okay, it is a informational keyword. Okay, leave that keyword types and all. First of all, what is SEO అంటే ఏముంటుంది మనకి సింపుల్ గా people are learning. Okay, if they want to learn something about SEO, then that comes under low buyer intent keyword. Okay, that means వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం వెతుకుతున్నారు కానీ దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు బై అన్నట్టు. ఓకే, ఆర్ ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ బెస్ట్ ఎస్సీఓ కోర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, దట్ మీన్స్ వాళ్ళు ఎస్సీఓ కోర్స్ని పర్చేస్ చేసే ముందు, ఓకే, పర్చేస్ చేయాలన్న డెసిజన్ ముందు వాళ్ళు ఈ విధంగా ఈ టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ని సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సెర్చ్ చేస్తూ బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏమున్నాయనేవి ఐడెంటిఫై చేస్తారు. వీటిని హై బయ్యర్ ఇంటెంట్ కీవర్డ్స్ అని మనం అంటున్నాం. ఓకే, సో ఫస్ట్‌ది లో బయ్యర్ ఇంటెంట్ కీవర్డ్స్‌లో ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తాము. హై బయ్యర్ ఇంటెంట్ కీవర్డ్స్ ఏంటంటే ఓకే, వాళ్ళు దే ఆర్ రెడీ టు బై సంథింగ్ అన్నట్టు. ఓకే, వై buyer intent keywords are matter. Okay, for example, if you want to get traffic to your website, okay, simply you can make some nice blogs on what is SEO. SEO అని కొట్టేస్తే మీకు 10,000 విజిటర్స్ మీ వెబ్సైట్‌ని విజిట్ చేసేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ సేల్స్ ఆర్ క్వాలిటీ లీడ్స్, ఓకే, ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ ఏ ప్రాపర్ కీవర్డ్ దట్ ఈస్ బెస్ట్ SEO కోర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ఎస్సీఓ అని చెప్పేసి 10,000 మెంబర్స్ ట్రాఫిక్ రావచ్చు. బట్ కాకపోతే మీకు లీడ్స్‌గా కన్వర్ట్ కాకపోవచ్చు. బికాస్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కీవర్డ్ బెస్ట్ ఎస్సీఓ కోర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్, మీ యొక్క వెబ్‌సైట్‌కి 10,000 మెంబర్స్ రాకపోవచ్చు. బట్ 100 ఆర్ 200 మెంబర్స్ మీ వెబ్‌సైట్‌ని విజిట్ చేస్తే దోస్ వెబ్‌సైట్స్ ఆర్ మచ్ మోర్ లైక్లీ టు బికమ్ యువర్ కస్టమర్స్. ఓకే. సో, వాళ్ళు మీ కస్టమర్స్‌గా అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటుంటదన్నట్టు. ఓకే. సో, ఇందులో కూడా మనకి బయ్యర్ ఇంటెంట్ కీవర్డ్స్‌లో మనకి 3 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. ఓకే. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ట్రాన్సాక్షనల్ కీవర్డ్.
local buyer intent keywords, and commercial investigation keywords. These are the three different types of buyer intent keywords we have. One is commercial investigation keyword. That means people are comparing the options, best SEO course, top digital marketing institute, or best advertising agencies in Hyderabad. That means they are comparing. సో బెస్ట్ ఉన్నటువంటి ఏ అడ్వర్టైజింగ్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి అని దానిలో చెక్ చేయాలి అనుకునేది comes under comparison. And we'll come into the next type, that is transactional. That means people are ready to purchase. People are ready to purchase. If someone is looking for buy HRF subscription or buy mobiles under 50,000, that comes under transactional buyer intent keyword. Okay. And third one is local buyer intent keyword. Okay. First of all, buyer intent keyword is nothing but people, ఓకే. వాళ్ళు బిఫోర్ బై చేసే ముందు, డిసిజన్ తీసుకునే ముందు ఉండే స్పేస్ అన్నట్టు. అందులో మనకి లోకల్ బయర్ ఇంటెంట్ కీవర్డ్ అంటే ఎస్సీఓ ట్రైనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. హైదరాబాద్ ఇస్ ఏ లోకల్ కీవర్డ్. దట్ మీన్స్ దిస్ ఎస్సీఓ ట్రైనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ కమ్స్ అండర్ లోకల్ బయర్ ఇంటెంట్ keywords. Okay. And as we know, we have discussed in previous sessions, we can identify keywords with the help of two AI tools, that is ChatGPT and Gemini, and there are some other platforms also there. Okay, you can use keywords with them also. But with the help of ChatGPT and Gemini, you can generate or you can identify or you can find buyer intent keywords. Okay. First of all, let me show you with the help of ChatGPT. Okay. In our previous sessions, we already discussed that ChatGPT పైన మనం hundreds of keywords అనేది మనము యూస్ చేస్తాం. Okay. Now, let me show you. This is ChatGPT platform. Generate 50 buyer intent keywords for a digital marketing institute. Okay. So with the help of ChatGPT, I am trying to identify 50 buyer intent keywords. Okay, buyer intent keywords అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. These are the people who are ready to buy. Okay. వాళ్ళు బై చేసే ముందు they are searching for this kind of keywords. Okay. These are the 50 buyer intent keywords. Okay. Best Digital Marketing Institute near me, Digital Marketing course admission fee, Open Digital Marketing Training Institute fees. These are the buyer intent keywords with the help of ChatGPT we have identified. We have identified. But remember one thing, ChatGPT show these results. These are random results because ChatGPT generate more ideas. Okay, ChatGPT generate more ideas. But with the help of ChatGPT, we can also identify competitor keywords also. We can also identify competitor keywords. That means generate keywords people search before purchasing a digital marketing course. సో మనం చాట్ జీపీటీ యూజ్ చేసి జనరేట్ కీవర్డ్స్ పీపుల్ సెర్చ్ బిఫోర్ పర్చేసింగ్ ఏ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్. చాట్ జీపీటీ ప్రాసెస్ చేసుకొని మనకి చూడండి, here are high buyer intent and pre-purchase search keywords as we discussed. Okay. Course comparison and decision keyword. Best digital marketing course, which is better. Top digital marketing institute comparison. Best digital marketing course is best in India. Okay. Fee is valuable. సో ఈ విధంగా చాట్ జీపీటీ మనకి చాలా కీవర్డ్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. దీస్ కీవర్డ్స్ ఇండికేట్ బయింగ్ ఇంటెంట్. దీస్ కీవర్డ్స్ ఇండికేట్ బయింగ్ ఇంటెంట్ అంటే వాళ్ళు పర్చేస్ చేసే కంటే ముందు దే ఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ ప్రాపర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ ప్రాపర్ కోర్స్ ఇన్ digital platform. Okay. And with the help of Gemini, okay, let me open Gemini. Yeah, this is Gemini platform. So Gemini అనేది
మనకి హై కన్వర్జేషన్ కీవర్డ్స్ ఫర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ టార్గెట్ స్టూడెంట్స్ అండ్ జాబ్ సీకర్స్ అని మనం ప్రాపర్‌గా సెర్చ్ చేసామనుకోండి. ఓకే. ఇట్ విల్ గివ్ యూ మోర్ కీవర్డ్స్. ఓకే. హై కన్వర్జేషన్ కీవర్డ్స్ ఫర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ టార్గెటింగ్ స్టూడెంట్స్, జాబ్ సీకర్స్. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి, యాజ్ వి డిస్కస్డ్. ఓకే. ఇది ఏం చేస్తుందంటే హై కన్వర్జేషన్ కీవర్డ్స్ అని ఇస్తుంది. దీని గోల్ ఏంటి? రెడీ టు ఎన్రోల్ అంటే చాట్‌జిపిటి విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ చాట్‌జిపిటి వి కెన్ ఐడెంటిఫై ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్. చాలా కీవర్డ్స్ మనం జనరేట్ చేయొచ్చు. అండ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ జెమినీ వి కెన్ కేటగరైజ్ దోస్ కీవర్డ్స్. ఓకే. ఇఫ్ యూ ఆర్ మీరు ఒకవేళ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ రెడీ టు ఎన్రోల్ ఆర్ హూ ఆర్ రెడీ టు జాయిన్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్‌ని మీరు టార్గెట్ చేయాలి అనుకుంటే దీస్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ ఇది జనరేట్ చేసింది. ఓకే. అండ్ కమర్షియల్ కీవర్డ్స్. ఓకే. కంపారిజన్ ఆప్షన్స్ ఆర్ రివ్యూస్. బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ ఫర్ జాబ్ సీకర్స్. ఓకే. అండ్ కెరీర్ ఫోకస్ కీవర్డ్స్ అండ్ లొకేషన్ బేస్డ్ కీవర్డ్స్ అనేవి కూడా ఇది మనకి ఇచ్చేసింది. ఏది? చాట్ జిపిటి. బట్ సారీ, జెమిని. ఇక్కడ చాలా మందికి డౌట్స్ ఏమని వస్తుందంటే, సార్ జెమిని ఆల్రెడీ మనం కీవర్డ్స్ అడిగితే ప్రాపర్ స్ట్రాటజీతో పాటు కీవర్డ్స్ ఇచ్చేస్తుంది. దెన్ వై షుడ్ వి నీడ్ టు యూస్ చాట్ జిపిటి అని చాలా మంది అడుగుతారు. బట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, జెమిని ఈజ్ ఏ గూగుల్ ప్రొడక్ట్. జెమిని ఈజ్ ఏ గూగుల్ ప్రొడక్ట్. జెమిని నోస్ పీపుల్ సైకాలజీ ఆర్ పీపుల్ సెర్చ్ ప్రాసెస్. ఓకే. ఎందుకంటే గూగుల్‌లో చాలామంది వెతుకుతూ ఉంటారు కదా! ఆ గూగుల్ యొక్క బిహేవియర్ ఏ విధంగా ఉంది అనే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి మనకి జెమినీ అనేది ఆ గూగుల్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. వెరాస్ చాట్‌జిపిటి ఇట్ ఈస్ ఏ ఆహ్, generative machine or it generates n number of things. Okay, it create ideas and it expand your ideas. Okay, చాట్‌జిపిటి మనకు చాలా ఐడియాస్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. అందులో వచ్చినటువంటి కీవర్డ్స్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ జెమిని we can divide those keywords into strategies. Okay, and as you guys know that AHREF we have discussed in our previous session. AHREF అండ్ సెమ్రస్ యూజ్ చేసి ఆ కీవర్డ్ యొక్క సెర్చ్ వాల్యూమ్ ఎలా ఉంది, ఆ కీవర్డ్ యొక్క డిఫికల్టీ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి మనం ఐడెంటిఫై చేసి మన యొక్క బిజినెస్కి రైట్ కీవర్డ్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో వెన్ కమింగ్ టు ది బయ్యర్ ఇంటెంట్ కీవర్డ్స్. ఓకే. విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ మీరు చాలా కీవర్డ్స్ జనరేట్ చేశారు అండ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ జెమిని we have identified buyer intent keywords according to the స్ట్రాటజీ ఆర్ కేటగిరీ. ఓకే. అలాగా. తర్వాత ఏ కీవర్డ్‌ని మనం టార్గెట్ చేయాలి? ఏ కీవర్డ్‌ని ఫోకస్ చేయాలి? ఏ కీవర్డ్ యొక్క సెర్చ్ వాల్యూమ్ ఎలా ఉంది? కీవర్డ్ డిఫికల్టీ ఎలా ఉంది? అనేది మనము ఏహెచ్ఆర్‌ఈఎఫ్, సెమ్రస్ యూజ్ చేసి కూడా మనం చూడొచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే బయ్యర్ ఇంటెంట్ మోడిఫైయర్. దట్ మీన్స్ when a keyword contains, okay, remember one thing, we are talking about buyer intent keywords, and when a keyword అనేది contains, that means keyword లోపల మనకి best, top, near me, reviews, pricing, fees, and cost, course, training, buy, enroll, and hire, and services. Okay, it often indicates buyer intent keywords. Okay, so ఈ keywords ఇప్పుడు బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ ఇది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ హైదరాబాద్, తర్వాత డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్ హైదరాబాద్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్, తర్వాత బై ఏహెచ్ఆర్ఎఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్. దీస్ ఆల్ ఆర్ బయర్ ఇంటెంట్ keywords. These all are buyer intent keywords. And మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ చాట్‌జిపిటి వి కెన్ ఐడెంటిఫై ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ అండ్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ జెమిని వి కెన్ కేటగరైజ్ దోస్ కీవర్డ్స్ ఇంటూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్. ఓకే. అండ్ తర్వాత ఏహెచ్ఆర్ఈఎఫ్ యూజ్ చేసి సెర్చ్ వాల్యూమ్ కీవర్డ్ డిఫికల్టీ తీసుకుంటాము. సెమ్రస్ యూజ్ చేసి మన యొక్క కాంపిటీటర్స్ ఇందులో ఏ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేస్తారో వాటిని కూడా మనము ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే. సో సింపుల్గా మనకి బయర్ ఇంటెంట్ కీవర్డ్స్ అంటే ఇఫ్ యూ ఓన్లీ టార్గెట్ ఇన్ఫర్మేషనల్ కీవర్డ్స్. ఓకే. మనము ఇన్ఫర్మేషన్ కీవర్డ్స్ ఏంది? వాట్ ఈజ్ ఎస్సీఓ?
అప్పుడేమైతుంది మన వెబ్‌సైట్‌కి చాలా ట్రాఫిక్ వస్తుంది. ఆర్ ఇఫ్ యూ టార్గెట్ బయర్ ఇంటెంట్ కీవర్డ్స్ మీకు సేల్స్ అండ్ లీడ్స్ అండ్ కస్టమర్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే. ఇన్ 2026 సక్సెస్‌ఫుల్ SEO is not about getting more visitors or more traffic. It's about attracting the right customers. It's about attracting the right customers. Okay. And as we discussed, buyer intent keywords are keyword used by people who are close to making a decision, who are close to take a admission in your institute, who are close to buy a proper product. ఒక ప్రొడక్ట్ కొనే ముందు అడ్మిషన్ తీసుకునే ముందు వారు ఏదైతే సెర్చ్ చేస్తారో వాటిని మనం బయర్ ఇంటెంట్ కీవర్డ్స్ అంటాము. బయర్ ఇంటెంట్ కీవర్డ్స్ ని మనము విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ చాట్ జీపీటీ అండ్ జెమిని యూస్ చేసి మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాము. ఐడెంటిఫై చేసిన కీవర్డ్స్ యొక్క సెర్చ్ వాల్యూని, దాని డిఫికల్టీని అండ్ దాని యొక్క కాంపిటీటర్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ యూస్ చేస్తున్నది ఏహెచ్ఆర్ఏఎఫ్ అండ్ సెమ్రస్ యూస్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ గైస్. In next if possible, okay, I can make a video on the difference between ChatGPT and Gemini. And after completion of this first module, we are going to have live project on keyword research. Okay, thank you.